हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। अज आप करांगे 10वीं क्लास का जिहड़ा अपना भाग पहला, जिहदे विच कवितावां आ गई। कविता काव भाग जिन्हों आप कहने कविता वाला भाग। तो सब तो पहला आप बाबा शेख फरीद जी की गल करांगे। बाबा शेख फरीद जी की गल करांगे। इन्हां दे श्लोक है अपनी जिहड़ी 10वीं दी पाठ पुस्तक है साहित्य सुगंधियाँ। 10वीं दी पाठ पुस्तक है साहित्य सुगंधियाँ दी पुस्तक विच बाबा शेख फरीद जी दे श्लोक दिते गए हैं। आपां उन्हां ते विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। तो सब तो पहला आप लिखते हाँ बाबा शेख फरीद जी का श्लोक, जो आप जिस दी प्रसंग सहित आप व्याख्या करनी है। तो सब तो पहला आप लिखते हाँ श्लोक। तो पहला श्लोक है, आप इन दो हिस्सों च करांगे। जित दिहाड़े धनवरी साए ले लिखाए साए ले लिखाए मलक जी कन्नी सुनीदा मलक जी कन्नी सुनीदा मलक जी कन्नी सुनीदा मुँह दिखाले आए मुँह दिखाले आए। जिंद निमाणी कड्डी है जिंद निमाणी कड्डी है हड्डां को कड़काए। कड्डी है हड्डा को कड़काए जिंद निमाणी कड्डी है हड्डां को कड़काए। साहें लिखे न चलनी साहें लिखे न चलनी जिंद को समझाए। जिंदू को समझाए। आप बाबा शेख फरीद जी के श्लोक कर रहे हैं। जित तिहाड़े धनवरी साहे लए लिखाए मलक जी कन्नी सुनींदा मुँह दिखाले मुँह दिखाले आए। जिंद निमाणी कड्डिए हड्डां को कड़काए साहें लिखे न चलनी जिंद को समझाए। तो ये आप बाबा शेख फरीद जी श्लोक नूं दो हिस्सों च करांगे। व्याख्या करनी सौखी हो जाऊगी, समझना सौखा, याद करना सौखा हो जाऊगा। तो आप लिख लिया श्लोक बाबा फरीद जी का। हुण आप लिखांगे प्रसंग। पहला आप लिखांगे प्रसंग। पहला आप चर्चा करांगे प्रसंग, तो फिर आप इस ते विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। पहला लिखांगे आप प्रसंग। प्रसंग दे विच खास ध्यान रखना है भी शुरुआत दे विच जिवें लिखिया जाऊगा ये काव्य पंक्तियां, ये काव्य सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक
अपनी पंजाबी की पाठ पुस्तक का नाम की है ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक जिहड़ी ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ विच दर्ज हुण अपने जो किन्ना दा श्लोक है बाबा शेख फरीद जी का, तो विच दर्ज बाबा शेख फरीद जी दे श्लोक, फिर उन्होंने आपां किहड़ी रचना ले रहे हैं भी किहड़े कवि है, लिखण वाले कौन है, तो उन्होंने आपां किहड़ी कविता ले रहे हैं, किहड़ा काव भाग ले रहे हैं, तो श्लोक ले रहे हैं विचों लईआं गईआं हन। जिहड़े अपने 17 हन ये काव पंक्तियां हन, ये बाबा शेख फरीद जी के श्लोक विचों लईआं गईआं हन। इत्थों तक आज सेम चर्चा रहूगी। हुण मान लो कोई भी व्याख्या आउंदी है उस दे विच आपां चेंज की करना होगा, कवि का ना कविता ना, पहला 2 लाइनां दे विच तां आपां लिखना शुरू करते हाँ। ये काव सतरां ध्यान नाल समझना, ये काव सतरां भाव पंक्तियां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक, पंजाबी की पाठ पुस्तक का नाम, हुण अपनी पाठ पुस्तक आ गई, हुण आपां लिखांगे पंजाबी की पाठ पुस्तक का नाम, उसनूं आपां सिंगल इनवाइटेड कोमा च लिखना है। तो अपनी पंजाबी की पाठ पुस्तक का नाम है ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, कोमा शुरू करके ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ कोमा बंद, ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ विच दर्ज भाव लिखा होया है, विच दर्ज बाबा शेख फरीद जी, शेख फरीद जी, फिर आप कोमा बंद करांगे, फिर लिखांगे दे, फिर शुरू करांगे की लिता आपां श्लोक लिते बाबा फरीद जी दे, शेख फरीद जी दे श्लोक विचों लईआं गईआं हन। हुण इत्थों तक आपां मान लो जिहड़े अपने 13 पाठ है कविता वाले, कोई भी कविता अपने पेपर च आउंदी है तो इत्थों तक सिर्फ चेंजिंग की आऊगी, एक तो अपने कवि का नाम, एक तो अपने कवि का नाम, तो दूजा अपनी जो कविता है जिस बारे चर्चा कर रहे हैं। मान लो हुण आपां इत्थे श्री गुरु नानक देव जी लिखांगे तो उत्थे उन्हां दी बाणी का नाम लिख देंगे, भाई गुरदास लिखांगे तो उन्हां दी कविता का लिख देंगे, अमृता प्रीतम दी लिखांगे तो उन्हां दी कविता का नाम आ जाऊगा। बाकी चीज़ अपनी पाठ पुस्तक भी वही रहूगी, विच दर्ज भी वही रहूगा, बस कवि ते उहदी कविता का नाम इत्थों तक की जिहड़ी चेंजिंग है, बाकी होर कोई चेंजिंग नहीं आऊगी, होर बदलाव नहीं आऊगा। तो आपां ਇਹ ਕਾਵ पंक्तियां, ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक जिहड़ी ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ विच दर्ज बाबा शेख फरीद जी दे श्लोक विचों लईआं गईआं हन। हुण आपां अगे गल करांगे भी इस विच शेख फरीद जी की फरमाउंदे हन। प्रसंग दे विच आपां भी अपना जिहड़ी इस काव भाग दा कवितावां दा की प्रसंग है, किस उद्देश नाल लिख रहे हैं, तो इस विच जिहड़े बाबा शेख फरीद जी फरमाउंदे हन, इस श्लोक विच बाबा फरीद जी जीव नूं जिहड़ा मनुख है उसनूं की कहंदे है, इस्त्री दा रूप, जीव इस्त्री कहंदे, जीव इस्त्री नूं उसदी मौत नूं ना टलन बारे दस्सिया है। किन्ना ने? बाबा शेख फरीद जी ने। तो बाबा शेख फरीद जी ने जिहड़ी जीव नूं उसदी मौत ना टलन बारे दस्सिया है। फिर उन्होंने बुराइयां तो बचन लई रब दे राह ते, गुरु दे राह ते, पीर पैगंबर दे राह ते, रब दे राह ते तुरन दी सिक्ख्या दिती है। तो आप लिखांगे जिहड़े इस श्लोक विच बाबा फरीद जी ने, आप इस दे अगे लिखांगे इस श्लोक विच शेख फरीद जी ने जीव इस्त्री मनुख नूं की किया है? जीव इस्त्री मनुख नूं उन्होंने की मन्निया है? जीव इस्त्री। वो परमात्मा की है? जीव इस्त्री दा पति है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਟਲਣ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਟਲਣ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਟਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਟਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਭਾਵ ਬਚੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ, 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 10 ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ 70 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ 70 ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿਹਾੜੇ, ਵਰੇ, ਸਾਹੇ, ਲਿਖਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? 2 ਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? 2 ਸਾਰ, 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਭਾਵ 2 ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 2 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ 5 ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੇ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਜਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ। ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਦਿਨ।
फिर है धन, धन का भाव इत्थे क्या है इस्त्री। वरी, वरी का भाव है विआह। साहे, साहा कहते हैं जदों विआह का पक्का समा बन दिता जाता है ना, विआह का पक्का समा, तो उन्होंने साहे कहा जाता है। लय लिखाए, तो जिहड़े बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि जिस दिन जीव इस्त्री विआही जाएगी वो समा पहला ही लिखिया होया है। वो जिहड़ी गल है पहला ही लिखी गई है। इत्थे विआह का भाव की है भी इस संसार नूं उस जीव इस्त्री ने छड्ड के चला जाना है। जो मौत का फरिश्ता है उसनूं उहदी जान नूं आत्मा नूं कढ के लै जावेगा। भाव वो इस्त्री नूं वो जिहड़ा दा पति है मौत का फरिश्ता है वो कढ के परमात्मा कोल लै जावेगा। तां जित दा भाव है जिस विच, दिहाड़े का भाव है दिन, धन का भाव है इस्त्री, वरी का भाव है विआह, साहे का भाव है विआह का पक्का समा, लय लिखाए। ये जिहड़ा समा है ये पहला ही लिखिया जाता है। मलक जिकन्नी सुनिंदा मूँह दिखाले आए। मलक भाव मौत का फरिश्ता। मलक भाव हुण जिवें अखीर दे विच जिहड़ियां अखर दे छोटियां मात्रावां हुंदियां नहीं बोलियां जांदियां। मलक जे कन्नी सुनीदा मूँह दिखाले आए। दिखाले आए जिहड़ा मलक भाव मौत का फरिश्ता है। दिखाले भाव विखाउंदा है। कन्नी भाव कन्ना तो जिहड़ा सुनिया सी हुण वो तैनूं मूँह आके दिखावेगा। बई जिहड़ी गल्लां आपां कन्ना तो सुनते हाँ भी ऐं करके आ घटना इस तरह हुंदी है, आ घटना इस तरह, जिहड़ियां घटनावां आपां कदे सुनिया होईयां सन, भी आपां कदे घटनावां सुनिया होईयां सन भी मौत दा फरिश्ता आउंदा है वो जान कढ के लै जांदा, पर वो हुण जिहड़ा है तूं उसनूं आपदे अखी देखेंगा। हुण तूं आपदे अखी देखेंगी। जीव इस्त्री नूं फरीद जी फरमा रहे हैं। भाव जीव दे संसार विच आउण तो पहला ही उसकी मौत का फरिश्ता जो कि पहला उसने कन्ना तो सुनिया होया हुंदा है वो हुण मूँह दिखाउण लई दिखावेगा। मूँह देखेगा जदों वो आवेगा। जिंद निमाणी कढीए हड्डां को कड़काए। जिंद कहते हैं जान नूं। जिंद जान जिहड़ी हड्डां चों कढ के भाव कड़का के हड्डां नूं भन्न तोड़ के उह चों जिंद जिहड़ी कढी जाती है। कौन? जिहड़ा मौत का फरिश्ता है। भाव शरीर नूं बीमारियां नाल भर के, जिहड़ा शरीर है वो बीमारियां नाल उहनूं कमज़ोर करके हड्डां नूं कमज़ोर करके उस विचों आत्मा भाव जान कढ के लै जांदा है। साहें लिखे न चलनी, साहें लिखे न चलनी, चलनी जिंद को समझाए, जिंद को समझाए। तां साहें लिखे न चलनी जिंद को समझाए भी जिन्ने साह लिखे हैं वो उन्ने ही चलने हैं। तू अपने साहां नूं समझा, तू अपनी जिंदगी नूं समझा, तू अपना जिहड़ा जिन्ने भी तेरे श्वास लिखे वो श्वास पहला ही लिखे जा चुके भी इन्ने दे श्वास है। उस चीज़ नूं तू समझ। तेरे कोले बहुता समा नहीं है, तेरे कोले जिहड़ा समा है वो एक सीमित समा है, तेरे कोले बहुता समा नीगा। तो इसलिए तू इस नूं समझ ते गल्लां नूं समझ के जिहड़ा मौत का जिहड़ा दिन है वो एक पक्का दिन है, निश्चित दिन है। इस नूं कोई टाल नहीं सकदा, ये किसियां दे टलियां भी नहीं टलदा। साहें लिखे न चलने जिंद को समझाए भी जिन्ने साह लिखे है उन्ने ही मिलने, उस तो वध एक सैकंड नहीं मिलना। इस गल नूं तू अपनी जिंदगी नूं समझा भी जो ये समा निश्चित किया गया है इस नूं कोई बदल नहीं सकता। ये अटल है, ये सच है, मौत सच है। जिहड़ा मौत का दिन जिहड़ा है ये मौत सच है। जो भी जीव इस दुनिया ते आया है उसने एक ना एक दिन इस संसार नूं छड्ड के चला जाना है। सदा लई कोई इत्थे नहीं रह सकदा। तां दोबारा एक बार फिर मैं प्रसंग सहित व्याख्या की चर्चा कर दिना हाँ। एक काव्य साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਟਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਵਿਆਖਿਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਭਾਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਵਿ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਿ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਵਿਹੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ, ਜਿੰਦ ਵਿਹੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ, ਜਿੰਦ ਵਿਹੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ, ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ, ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਪਰਨਾਈ। ਜਿੰਦ ਵਿਹੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਈ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਝੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਝੋਲ ਕੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਝੋਲ ਕੇ ਗਲ ਲੱਗੇ ਧਾਈ, ਗਲ ਲੱਗੇ ਧਾਈ। ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ, ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ, ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ, ਕੰਨੀ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਆਏ, ਕੰਨੀ ਨੇ ਕੰਨੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਏ, ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦਿਆਂ, ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦਿਆਂ, ਪਵੰਦੀਏ, ਪਵੰਦੀ। ਖੜਾ ਨ ਆਪ ਮੁਹਾਏ, ਖੜਾ
न आप मुहाई। जिंद बहोटे मरन वर लै जासी, परनाए आपन हथी चोल कै गल लगे ताए। वालो निक्की पुरसलात कन्नी न सुनने आए, फरीदा कीड़ी पवंदियाँ खड़ा न आप मुहाए। तो हुण अपना इत्थों तक जिहड़ा अपना श्लोक है ये दो पार्टां दे विच पूरा हो जाऊगा। प्रसंग अपना उही रहूगा, जिहड़ा अपना प्रसंग है वो उही है, सेम रहूगा। सिर्फ अपना जिहड़ी व्याख्या है वो आपां इस दी करांगे। तां प्रसंग अपना उही है। एक काव्य सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा जी ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ दर्ज बाबा शेख फरीद जी दी ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾ ਟਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਟਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਹੁਟੀ। ਮਰਨ ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਲਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ ਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲਾੜਾ। ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਦ ਮੰਨੋ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਵਹੁਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਆਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨਿਆਸਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਸਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਰਸਲਾਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੇ न ਸੁਣ ਆਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਸਲਾਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਲਾਤ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨ ਆਪ ਮੁਹਾਈ। ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨ ਆਪ ਮੁਹਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਪੁਰਸਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ।
इस ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੋ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮਾਨੋ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਭਾਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਰੀਕ ਅਰਥਾਰਥ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਦਗੀ, ਮਿਠਾਸ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਟਲ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।